And the Buddha talks about focusing on the importance of the present moment, trying to be in the present moment. It's always in the context of mindfulness of death. He doesn't say that the present moment is a wonderful moment or that it's the only moment. He says there's work to be done, and you can do it only right here, right now. Why is there work to be done? Because we're going to die. And as he explains, it's not simply the fact that we have to prepare ourselves for the fact that someday we will die. But at the moment of death, some important decisions to make. Focusing on the importance of the present moment. One of the insights he gained into karma was that you can do good things in this lifetime. But if you have a switch in terms of your views before you die, or develop a wrong view at death, you could go to a bad place in spite of all the good you've done. Vice versa, you may have done bad things in this lifetime, but if you develop a right view at death, then you can go to a good place. So the choices made at the moment of death are really important. The problem, of course, is that your body is extremely weak. I mean, it's dying. And the mind is often weakened at the same time. So you have to learn how to develop some strength of mind and be really firm in your right views, and particularly understanding what's happening at death. The Buddha gives two analogies. One, simply that it's like going from one house into another house, and then into another, and then another. In another analogy, he talks about a house that's on fire, and the flame from the house can spread, light, and ignite fires other places. They put those two analogies together. It's like one house is on fire, and it goes to set another house on fire. The fire here stands for craving and clinging. The fire is carried by the wind, clings to the wind. The same way we cling to our cravings. And they can take us in all kinds of places. You might think, well, this is good. You get to go where you want to go. But the nature of craving, if you haven't trained the mind, is that it can go anywhere. You may think you're heading one place, and all of a sudden another desire comes in, gets in the way, pulls you off someplace else. So this is what we have to learn how to train in the present moment, is train our cravings, train our desires. Now, some desires are good. The desire to practice the path, the desire to develop skillful qualities, abandon unskillful qualities. That's actually part of right effort. So those desires are good. But there are other desires, the Buddha said, that lead to more states of becoming, and where there's states of becoming, there's birth. This means we have to understand, what is a state of becoming? It's an identity you take on in a world of experience. And these worlds of experience can be like the human world around us. At the moment of conception, you took on an identity within this world. But there are also worlds of experience inside the mind. And these are the ones that prime you to take on more becomings on the outer level. So these are the ones we train as we meditate. The ones we have to watch out for are craving for sensuality. In other words, enjoying the idea of fantasizing about what sensual pleasures you'd like the meal you might have tonight. You can think for a long time about what you would like to eat. How would you like to have it fixed? And the mind actually gets more pleasure out of those fantasies than it does out of the actual meal. Then there's craving for becoming itself, the need to take on an identity someplace, somewhere. Usually around a desire of one kind or another.
And sometimes the desire simply, I've got to take the birth someplace. This is how people end up in really bad places. They're afraid that if they don't latch onto something, there'll be nothing. And as a result, they can take all kinds of bad rebirths. And then there's craving for non-becoming. In other words, you have an identity in a particular world and you'd like to destroy it. You're unhappy with it, you're upset. And this can become especially strong as you approach death. The body's not behaving the way it used to. It's become a big problem. The world around you is not going the way you wanted it to. All you can think about is just like to snuff yourself out. Well, the Buddha discovered in the course of his awakening that that desire true actually leads to more becoming. As you're thinking in terms of worlds and identities, even the idea of snuffing them out affirms a sense of worlds and affirms a sense of identities. Can take you to some pretty bad places. There are these states, what they call non-percipient beings, where people are basically unconscious, and they can be unconscious for a long time. But then the power of that craving that put them there wears off, and they have to come back. And as one of the Forest Ajahns says, after having snuffed out your awareness for so long, you come back and you're not all that bright, you're not all that aware of what's going on. So these are the three kinds of craving you have to watch out for. And as we meditate, the Buddha said, you try to find a pleasure that has nothing to do with sensuality. That's the first order of business. Because if you don't have a pleasure that's free from sensuality, the mind just keeps going back, no matter how often you think about the drawbacks of sensual pleasures. If you don't have a pleasure to replace them, you're going to go sneaking back. So when we're meditating, we're not just here to be aware of the present moment and say, oh yeah, it's like this. Pain is like this. Aging is like this. Illness is like this. If you really want to see what's actually going on right now, you have to see, well, what am I doing right now to shape my experience? This is one of the Buddha's other insights, is that our experience in the present moment is not something just given to us. We have raw materials, and from those raw materials, we shape our experience. So as we meditate, it's not just a matter of being equanimous or being accepting. We're actually putting together a path. Or another image, we're putting together a raft. And this path is going to involve taking on a state of becoming, but it's a good becoming. One, because it's free of sensuality, and two, because it allows you to see the processes in action. The state of becoming is right concentration. The body's sitting here and it breathes. And you're going to find out that the way it breathes has a lot to do with your intentions. So intend to breathe in a way that's comfortable. You're free to choose that. Nobody's forcing you to breathe in an uncomfortable way. Simply that we don't think it's important to pay that much attention to the breath. And yet it plays a huge role in shaping our experience of the body as a whole. Without the breath, we couldn't move. Without the breath, the body and the mind would go their separate ways. So pay some attention to your breathing. Try to breathe in a way that's comfortable. Experiment first with some long breathing. And if long breathing feels good, keep it up. If it doesn't, you can make it shorter. Then you can try deep. And then compare that with shallow. You can try fast, compare that with slow. You can try heavy breathing, compare that with light breathing. And then put together the right combination. So the breath feels nourishing to the body, energizing when you need energy, when you need to relax. And you learn an important lesson that you're not here simply on the receiving end of the present moment. You can actually make your experience of the body a lot more pleasant just by paying careful attention to how you breathe. Because once the breathing feels comfortable, you can think of that sense of comfort spreading through the body. In Buddhist teachings, he talks about what's called the wind element, which is basically the flow of energy in the body. And that's directly connected to how you breathe. And that flow of energy
flows through the nerves, flows through the blood vessels, all the way out to the pores of the skin. So hold that perception in mind. This is the world in which you're living right now. You're taking on the identity of a meditator in this world of your body, which is defined by how you breathe and how you're aware of the breath. This is the state of becoming, which is part of the path. You try to maintain this, and you notice that other states of becoming will come up. There's the desire to think about this, think about that. You tell yourself, I've got something better here right now. I don't need to go for those things. I'm training the mind so that it can understand the processes of becoming. So the first order of business is to get at least some measure of stillness, some measure of full body awareness, and try to maintain that as best you can. And as that gets more and more solid, then you can have some time to look into the processes that would pull you away. As I said, these are other types of becoming that form in the mind. And John Suat used to call them the traveling places for the mind. You're sitting here trying to be here in the present moment. And all of a sudden you find the mind traveling someplace else. And then from there it goes someplace else, like a hobo, hopping from one train to another, ending up in the Northwest Territories. When the mind is really quiet, you can begin to see, how did these things form? And it's the same sort of thing. A desire appears in the mind, and then you latch on to that desire. And all of a sudden there's a world in which that desired object exists. And you take on the identity of someone in that world. Even though it's just an imagination, it's a becoming. And it's precisely this process you have to watch out for, because that's what's going to happen as you die. You suddenly find that you cannot stay in this body. And the craving will go rushing out like that flame nourished by the wind. If you learn how to have some control over your cravings now, you're much more likely to be able to control where you're going to go at the moment of death. Because you don't want to simply accept, well, this is the way death happens, and this is how my mind gets sucked into another level of being. You just say, well, this is how it is, this is how it is. You can end up being in some pretty bad places. You have to realize that you do have the power of choice. And choices really do make a difference. So learn how to choose well now. Get to know your desires well now. Get to know the processes of becoming. What are the steps that lead up to it? Because as the Buddha saw, the best way to stop becoming, stop the whole process, stop all the suffering, is not to let the mind get into a state of becoming. If you try to destroy the becoming you already have, as he pointed out, you're just creating new becoming. But if you look at the processes leading up to it, you begin to see, oh, there's this intention, there's that act of attention. And I talk to myself in these ways, and I hold these perceptions in mind. And from those things, the desire grows. But if you can look at them simply as processes, then you can develop a sense of disenchantment with them. Because you see that you've been building your sense of who you are in the world in which you live out of some pretty flimsy materials. It's like building a house out of crepe paper. It may look pretty, but it's going to come falling down. The difference being that crepe paper is kind of light. But when states of becoming fall down on you, when the time comes when there's suffering involved, as they age, grow ill, and die. Something that's a lot heavier than crepe paper. So basically these things are flimsy but heavy. So we want to learn how to
train the mind so that it doesn't go for unskillful desires. Any flame that leaps out to a bad house, you don't want to follow it. Ideally, of course, you learn how to put out the fire. But until then, you have to learn how to get some control over which fires you want to encourage and where you want the wind to blow and how to keep it in the direction you want it to go. These are the skills we develop as we meditate. And we develop them where? When? Right here, right now. That's why we focus on the present moment. Not to just be observers of the present moment, but to realize the extent to which we're producers of the present moment and how we can produce better moments. And as a result, better becomings. So when aging comes, we don't create suffering around it. When illness comes, we don't create suffering around it. When death comes, we don't create suffering around it. That's the skill that the Buddha taught. And it's a skill that hasn't changed for the past 2,600 years, or since the time of even the previous Buddhas and previous aeons. This is the skill of the awakened ones. It's a good skill to master.เวลาพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องความสำคัญของปัจจุบันมาให้รับรู้อยู่ในปัจจุบันในระหว่างที่ท่านพูดเรื่องมรณสติก็ท่านไม่ได้บอกว่าให้รับรู้เฉยๆว่าปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ยอมรับสภาพเหมือนกับว่าเรามีโทรทัศน์มีช่องเดียวแต่จะดูโทรทัศน์ก็ต้องดูช่องนี้เขาเป็นยังไงเขาแสดงยังไงก็ต้องยอมรับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่กันเราไม่ได้ไปเพียงแต่ผู้รับรู้เฉยๆเราเป็นผู้สร้างท่านพูดถึงภัยของสังขารคืออะไรสังขารสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาที่สังขารอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ล้วนแต่เป็นของที่เราสร้างขึ้นมาเองต้องถามตัวเองว่าเราสร้างทำไมในเมื่อมันทุกข์เป็นใจของเราจะบอกว่าก็ถ้าไม่ได้สร้างจะมีอะไรกลัวจะไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าในที่ไม่มีอะไรนั่นแหละดีที่สุดทีนี้เราจะยอมรับคำสอนของท่านเราต้องดูในปัจจุบันของเราว่าเป็นยังไงเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเรามีความอยากทำนู่นอยากทำนี่ท่านบอกว่าความอยากนี่มันมีตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบในชีวิตมันมาจากออกจากฉันทะกับความอยากในขณะที่ตายมันเกิดความอยากมันเป็นใหญ่คิดดูสิเราอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้การที่เราตายแล้วเกิดใหม่จะมีข้อเปรียบเทียบ2 ข้อหนึ่งก็เหมือนเราอยู่ในบ้านนี้ออกจากบ้านนี้ก็ไปบ้านนู้นออกจากบ้านนู้นก็ไปบ้านนู้นด้วยไปเลยอุปมาอีกข้อหนึ่งเหมือนกับว่าบ้านนี้กำลังถูกไฟไหม้แต่ไฟมันแลบออกไปมันแลบออกไปได้ไกลเพราะอำนาจของลมไฟท่านบอกว่าเกิดตัณหาลมเกิดอุปทาน
อุปทานของเรามันจะแล่นไปถึงไหนเอาข้อเปรียบเทียบทั้งสองข้อมารวมกันเข้ามันจะออกจากบ้านนี้จะไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่นี่บ้านอีกหลังหนึ่งนั้นจะเป็นบ้านที่ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับลมไปดีลมไปไม่ดีบางคนก็คิดว่ามันดีเหมือนกันถ้าเราไปทำความอยากก็ต้องเกิดในสถานที่ที่เราอยากแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความอยากของเรานั้นเราควบคุมไม่ได้ถ้าใจไม่ได้อบรมเอาแน่นอนว่าเรามุ่งไปทางบ้านหลังหนึ่งเราจะพลายไปอีกหลังหนึ่งนู้นพอมีลมพายุเข้ามาก็ปัญหาของเราไม่ใช่อันเดียวกันนะมีหลายอันแทรกแซงกันไปตลอดเวลาแต่บางที่ความอยากของเราถ้าเราอยู่ในที่ขับขันมันก็คิดอย่างเดียวให้ออกจากนี้ให้ได้ตัวไม่ได้คิดให้มันรอบคอบว่าจะออกจากนี้จะไปไหนก็เลยคว้านู่นคว้านี่เอาแน่นอนไม่ได้บางทีก็คว้านรกคว้าภูมิของสัตว์เดรัจฉานเพราะเราควบคุมไม่ได้ที่เรามาภาวนาเนี่ยเพื่อจะให้รู้จักวิธีควบคุมความอยากของเราให้แยกแยะออกเข้าได้ก็แยกแยะอันไหนเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลก็ความอยากบางอย่างถ้าบอกว่าเป็นกุศลนะอันที่เราอยากอกุศลธรรมเจริญอยากให้อกุศลธรรมหายไปเมื่อความอยากที่ถูกเป็นส่วนหนึ่งของมรรคก็สัมมาวายามะแต่ความอยากอีกสามอย่างคือภาวะก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจะต้องพาเราไปทุกข์ทั้งกามตัณหาเกี่ยวกับที่เราเพลินอยู่คิดนี่อยากจะมีรูปแบบนั้นอยากจะมีเสียงแบบนี้กลิ่นรสสัมผัสอย่างนั้นเช่นอย่างนี้อยากจะกินข้าวอยากจะกินข้าวกับอะไรแล้วแต่งอาหารแต่งแบบไหนเป็นที่อร่อยที่สุดก็ว่าไปเรื่อยๆภาวะตัณหาก็ขอให้ได้มีมีเราอยู่ในโลกสักแห่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มแรกก็จะมีสิ่งที่อยากขึ้นมาแล้วก็จะมีโลกกับสิ่งนั้นอยู่ในโลกไหนแล้วเราเองก็จะเป็นคนหรือเป็นอะไรที่อยู่ในโลกนั้นที่พอจะแสวงหาได้นั่นทั้งหมดนั้นเรียกว่าภพใหญ่ครับภพอย่างที่เราตั้งอยู่ในนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็เป็นคนหนึ่งอยู่ในโลกมนุษย์เขาก็คิดดูสิตอนที่เราเกิดชาตินี้ก็ความอยากมีอะไรสักอย่างบางทีก็วาดภาพขึ้นมาว่าความเจริญในเมืองฝรั่งเป็นยังไงอยากจะไปอยู่ที่นั่นก็เลยเกิดในชาติที่พอไปได้บางคนก็อยากจะไปเมืองฝรั่งแต่ไปไม่ได้นั่นก็พบเหมือนกันแต่พบที่ขัดขวางแต่ถึงจะไปเมืองฝรั่งไม่ไปเมืองฝรั่งมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายในที่สุดมันไม่พ้นจากทุกข์นั่นเรียกว่าภพใหญ่ภพน้อยกับภพที่เกิดเฉพาะในจิตใจของเรานึกอยากนู่นนึกอยากนี่มันวาดภาพขึ้นมาอีกว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมีอยู่ในโลกไหนเมื่อเราฝันมันจะปรากฏเป็นภาพขึ้นมาสิ่งที่เราใจมันจับอยู่แล้วเราจะเข้ามาในนั้นเข้ามาในโลกของฝันนั่นก็พบเหมือนกันไอ้พบแรกนี่มันติดนิสัยจนมันถึงเวลาที่จะตายเราจะไม่มีพบเลยมันก็คิดไม่ไหวต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะยึดไว้เป็นเพราะเหตุนี้ที่บางคนก็ตกนรกบางคนก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรก็ทนดูไม่ได้ถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ได้ยึดอะไรสักอย่าง
ก็คิดว่าคงจะแย่แล้วผลสุดท้ายก็เลยแย่ไปเลยเพราะยึดในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราเบื่อโลกเบื่อตัวเองอยากให้มันดับเลยถ้าบอกว่าคิดอย่างนี้มันจะสร้างภพอีกต่อไปก็ยังมีเราอย่างนั้นเราที่อยากจะทำลายเราที่คิดว่าเราจะได้ความสุขจากการทำลายภพของเราในความอยากทั้งสามอย่างในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราต้องระวังให้มากที่สุดให้มันหายอยู่ที่ว่าใจของเราส่วนมากมันอยู่กับพวกนี้ที่จะออกจากพวกนี้ได้เราต้องสร้างภพอีกแบบนั้นก็สมาธิวิจัยวิชากรรมวิชากุศลธรรมให้สงัดจากกามทำไมคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของโลกเขาเราคิดถึงธาตุลมในตัวของเราถ้ากำลังดูธาตุลมเป็นยังไงเวลาเข้ายังไงออกยังไงแต่ทีนี้จะอยู่ในสมาธิได้ต้องมีความสุขทำไมอย่างนั้นต้องบอกไว้เราจะรู้โทษของการสักปานได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขอย่างอื่นเช่นความสุขที่เป็นอยู่ในสมาธิเรากลับไปหาความสุขในกามปัจจัยที่ไม่มีความสุขเลยมันทนไม่ได้มันต้องหาสุขเวทนาสักแห่งอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายแทนที่จะดูเฉยๆแต่ว่าเป็นการยอมรับสภาพแล้วก็ดูสภาพของลมเป็นสิ่งที่ปรงได้ทำไมไม่ปรงให้ดีเวลาพูดกับตัวเองแล้วก็เปลี่ยนได้ให้พูดกับถึงเรื่องของลมเป็นยังไงก็ได้วิจารณ์สบายหรือไม่สบายเราทดลองดูถ้าลมยาวไม่สบายก็ให้มันสั้นครับถ้าสั้นไม่สบายก็ลองให้มันไหลยาวไปเร็วช้าลึกตื่นหยาบละเอียดเรามาผสมจนมันได้ที่ผมได้ที่เสร็จแล้วก็รักษาพอรักษาได้แล้วก็แล้วให้มันแผ่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายพระธาตุลมทั้งก้อนกายนี่เชื่อมกันหมดกระจายเป็นสมาธิภพอื่นก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราตัวนิวรณ์เราจะได้แยกตัวออกเริ่มแรกก็เป็นที่ว่าไม่ไปแต่พอสมาธิของเราเข้มแข็งขึ้นมามั่นคงขึ้นมาพิจารณาดูว่าที่ใจมันจะไปตามนิวรณ์นั้นมันมีขั้นมีตอนอย่างไรบ้างแล้วก็ดูข้างหน้าไปก็เข้าใจขึ้นมาเป็นขั้นไปเลยจนถึงขั้นที่ว่านิวรณ์ปรากฏขึ้นมาเราไม่หลงมันเลยเรารู้เล่ห์เหลี่ยมของมันกลอุบายของมันปัจจัยของเราปกติมีแนวที่ห้าถึงแม้ว่าเรานั่งภาวนาอยู่แนวที่ห้านี่ไม่อยากจะออกไปเที่ยวคิดนู่นคิดนี่เราสามารถมันตัดสินใจเลยว่าถ้าเจ้าของเผลอเมื่อไหร่ก็จะไปทีนี้เรารู้บ้างไปรู้บ้างแต่ไม่หลงมันผลสุดท้ายมันนิวรณ์ครอบงำวิธีแก้ก็ดูขั้นตอนของเขาว่าเขาปรุงยังไงมาดูจนเกิดเบื่อหน่ายในขั้นตอนเขาเห็นว่ามันสิ่งที่ไร้สาระมันอาจจะสร้างบ้านถ้าเราไปดูวัตถุก่อสร้างของเราให้มันไม้มันผุทั้งนั้นนะซึ่งอาจจะพอประกอบขึ้นมาได้บ้างแต่มันอยู่ไม่นานใน
แต่อยู่ไปมันก็ต้องพังออกมาถ้าถึงจะเป็นไม้ผุไม่งั้นหนักต้องคิดในใจว่าเราไม่ต้องไปสร้างมันหรอกเราทำใจของเราให้เข้มแข็งให้มีปัญญารอบตัวก็มีทางที่จะพ้นได้ที่เราดูในปัจจุบันเพราะอันนี้ครับ เพื่อจะเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมของจิตเพื่อจะเข้าใจขั้นตอนของจิตที่สร้างภพขึ้นมาถ้าความรู้ของเราทันมีวิชาที่จะไม่ต้องเป็นไปตามเขาเราเรียกว่าเตรียมตัวไว้พอถึงเวลาที่จะเจ็บแต่เราไม่เจ็บถึงเวลาที่ป่วยมาใจไม่ต้องป่วยถึงเวลาตายร่างกายตายแต่ใจของเราความดีในใจของเราไม่ตายนี่วิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่น่าศึกษาน่าอบรมจนช่ำชอง พอถึงเวลาที่จะต้องเผชิญกับความเจ็บความแก่ความตายเราไม่ต้องหวั่นไหวก็เชื่อในวิชาของเราได้
Before you leave meditation, think thoughts of goodwill. Think of whatever sense of peace or well-being you felt from the past session. And dedicate it to others, either to specific people you know are suffering right now, or to all living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนานี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสงบสุขเช่นกันส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้ขโมดบุญบันดีตัวนี้ยกให้ขโมดบุญของเราก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น With that thought, you can open your eyes. Could you see who's talking in the library? Become Tommy. Any questions? จิตในภาษาพระนี่เรียกว่าอะไร ในภาษาอะไร ภาษาภาษา จิตตะจิตตะ จิตตะเลยใช่ไหม จิตตะแต่คำว่าจิตตะในภาษาบาลีหมายถึงจิตด้วยทั้งหัวใจจิตใจด้วย จิตใจด้วย ฮะ แล้วที่เราข้ามภพข้ามชาติไปนี่เป็นอะไรใช่ไหมเป็นจิตไหมใช่ ก็ว่าจิต ก็เป็นจิตใช่ไหมคะ ใช่ เป็นจัง ที่ท่านว่าที่หลุดพ้นนั่นก็จิตหลุดพ้น จิตแล้วที่พูดถึงพระศรีอานคือพระอะไรเจ้าค่ะ พระศรีอานตัวนี้เป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิต แล้วทำไมเวลาที่เขาภาวนาแล้วต้องบอกว่าขอให้ได้พบพระศรีอาน ก็หมายความว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าถึงสมัยพระศรีอานลงมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปการปฏิบัติก็ง่ายไม่ต้องทุกข์ทรมานแต่ว่าเคยมีคนมาบอกว่าฉันไม่ภาวนาในชาตินี้รอให้พระศรีอานมาก็ให้ภาวนาให้มันสบายๆถ้าบอกว่าหลวงปู่ดูลย์เคยบอกว่าถ้าไม่ภาวนาชาตินี้ไม่ก็เป็นคนไม่เอาไหนเลยไอ้คนไม่เอาไหนก็ไม่มีทางที่จะเกิดใหม่ในสมัยพระศรีอาน We sort of focus on what usually a 500 sales and chat notes. I really simply want to focus on myself. Like when I use the chat notes, it's like I'm feeling a little bit sticky. There's like monster that some kind of like in other words, maybe I think that there's something there. Okay, well, you don't have to think about them. Just think about what your topic of concentration is. Think about them only when they come up. No. You start thinking about sensual desire, and also the sensual desire comes up. But it's better just to like get this Focus on your topic. Yeah. It says the wrath of other ones. Mm-hmm. It's not a case of if there's wrath of other ones, we back to this. Because you can kind of be like. Seclusion means that you're secluded from unskillful mental qualities. And they're not present in your awareness. They're not present in your awareness. Just that much, that's seclusion. Maybe you can still have wrath and hunger and kind of not be quite. Or is it? Well, what you're looking for is to the rapture of the pleasure that comes when you are secluded. Secluded here means, again, there's nothing unskillful coming up in your mind. So we have some wrath and hunger and just focus on that. Well, focus on the breath. Yeah. Focus on the breath and try to see what it is. Yeah. And you wouldn't have to worry about what might be there in the after. No.
หญิงไม่มีอะไรนะ มีคนฝากมาถามว่าทำไมบางคนพอเราแผ่เมตตาให้แล้วเขาถึงร้ายใส่เรามาก แต่พอเราหยุดแผ่เมตตาให้เขากลับรู้สึกดีขึ้นกับเราเป็นไปได้ไหมคะพี่อาจารย์ มันก็เป็นได้เหมือนกับเก่า เป็นคำกล่าว อ่า เขาสงสัยค่ะว่าเขาก็เล่าอยู่ค่ะว่าเวลาแผ่เมตตาได้ขนาดนี้ แสดงว่าแพ้ไม่ทำไม่เป็น ก็แผ่ยังไงถึงถูกต้องค่ะ ที่จะลองสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกก็ได้อย่าไปจอดจงคนนั้นคนนี้ เขารู้สึกว่าคนนี้ต้องการมากค่ะเขาก็เลยตั้งใจแผ่เมตตาที มันไม่ดี ไม่ดี แพ้ให้มันทั่วไป อาจารย์มีคำถามอีกเจ้าค่ะที่พระอาจารย์พูดถึงว่าการมตัณหา ครับ ภาวะตัณหาแล้ววิภาวะตัณหา อ่า คือเป็นทางมืดหมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นทางที่ไม่ดี เป็นทางที่จะสร้างความทุกข์ แล้วถ้างั้นตรงทางที่สว่างทางที่จะ เกิด นั้น ความอยากฉันทะที่อยากจะสร้างกุศลหรือละอกุศลนั่นเป็นทางที่ แล้วมันเกี่ยวข้องไงกับที่การมตัณหาภาวะตัณหา คือมันเป็นความอยากทั้งสองฝ่ายมันอยากในทางที่ดีและอยากในทางที่ไม่ดีกับบางคนก็เห็นความอยากไม่ดีไม่อยากให้อยากอะไรเลยแบบนี้มันคนตายไปเราต้องอยากในสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาจึงจะเป็นออกมรรค โยมฟังให้ฟังว่าหน้าที่หนึ่งของฉันคือการทำให้ใจเป็นสุขขอให้การทำ คือความสุขที่ไม่เกี่ยวกับการความสุขที่เกิดจากสมาธิอ่า พวกตอน last week นะคะ last week ที่ที่จุด ask about if there is any chanting that can clean the bad karma, like even though it's unconditional action and unconditional action. So then but your answer said that as long as you don't have the bad intention, karma will not happen. Is it right? You will know if you don't have bad intention, you're not creating bad karma right now. Okay. And sometimes the good karma you create now can weaken the bad karma from the past. Well, here's the thing, what I'm thinking of, like, for me, it doesn't matter the intention, karma happened, it's just that happened in a different, like, that's why I thought that we have to be gentleness, like, not make any bad karma at all, because we don't know different people have different thinking, even though we think that you don't have that intention, but some other might take it differently, and they create a karma. Like, I think I remember you mentioned about, like, somebody said, his father had a good intention to wanted him to be something, like engineer or something, like musician. But he like, musician, okay, but then he wants to be mom. So karma happened somehow, like, that sometimes that not follow his dad, which at the same time, his dad have a good intention, like, hey, I want you to be this. Yeah, it was good, but it was not skillful. It was good intention, but not skillful. Right, so then. One day the moment was on. I'm thinking people know it's not that good intention or bad intention, but then karma happened, like, as long as there's action, if something happens, no matter what. No, it depends on the intention. Really? Yeah, but then there's good intentions, bad intentions, and then better than good is skillful. Because you หวังดีได้แต่มันกุศลมีเยอะแยะไป What does depend on the background of the person?
Yeah, and it also depends on how much and in terms of your own actions, how much you're willing to look at, I act on my good intentions. Are the results really good? If they're not really good, there's something not good enough about my intentions. So that means that it's better to not do any action. No. You do your best, you act on your best intentions, and then if they're not good enough, you learn. And that makes your intentions better. If you don't do anything, it's justเป็นไปตามยถากรรม ถ้าอาจารย์คะถามเรื่องพระศรีอานที่พระอาจารย์บอกว่าในสมัยพระศรีอานจะภาวนาง่ายเนี่ยค่ะแล้วภาวนาง่ายแล้วคนจะบรรลุธรรมง่ายด้วยหรือเปล่าคะใช่การบรรลุธรรมก็ง่ายขึ้น แล้วถ้าคือไม่รู้ว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะหนูคิดว่าถ้าหนูสนใจภาวนาในชาตินี้หนูก็อยากบรรลุในสมัยพระพุทธเจ้าโปรดนะเจ้าค่ะคือบางทีหนูได้ยินที่บอกว่าขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการข้างหน้าคือหนูต้องอธิษฐานแบบนั้นไม่หรือเปล่าคะ อย่าเลยก็พระศรีอานว่าพระศรีอานจะมาแล้วจะไปทุกข์ขนาดไหนในระหว่างเราไม่รู้ใช่ไหมฮะ ถ้างั้นหนูก็อธิษฐานขอให้บรรลุในสมัยพระพุทธเจ้า ใช่ Recently, I've been reading Ajahn Lee's book on the breath, and in his first method, he recommends, and part of it, to observe the sensations around the nose and march it up to the middle of the forehead and back down 7 times, to the top of the forehead 7 times. I find the middle of the forehead and the top of the crown of the head, the sensations just aren't seen very subtle or not very obvious, and my mind wanders when you're talking to really focus. Then don't go there. Then don't go there. Go where it's easy to focus on the sensations. That wouldn't be a case where resistance would be. Well, in some cases, if you find that your mind is wandering off, say, well, this is obviously not a good spot for me to find a better spot. Because as you read more about Ajahn Lee, as he developed his methods, he basically came down to you have to choose your own spot. And notice that because in some cases, even focusing above the neck for some people is bad. The whole head is bad. So focus on the spots that you find easier to see. You want that. พี่ว่าถามได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะท่านอาจารย์ตัณหะอะไรนะคะ Guten Abend อย่างเช่นคือฟังไม่รู้เรื่อง ภาษาเยอรมันคนไหนอยู่ออสเตรียไม่ใช่เหรอใช่อ่ะแต่คนพูดเป็นหลับท่านอาจารย์คะอย่างเช่นตัณหาทั้ง3เนี่ยค่ะมันจะเกิดในแบบคือไม่เฉพาะในตอนที่เราทำสมาธิหมายถึงว่าตอนที่มันเกิดตลอดเวลาเราอยู่ปัจจุบันมันเกิดตลอดเวลาแต่ทีนี้การจะทำดับไอ้ตัณหาทั้ง3เนี่ยคือเราต้องไปทำในสมาธิหรือไงฮะใช่ถึงจะดับได้แต่ในชีวิตประจำวันเราดับไม่ได้ก็เพียงแต่ให้มันเบาบางลงไปใช่เลยครับแล้วทีนี้ที่คือหมายถึงว่าพอตอนเราทำสมาธิเนี่ยมันเกิดตอนไหนแล้วก็ดับมันไปในนั้นก็พยายามดูมันเกิดจากอะไรแล้วที่บอกว่าต้องมีสมาธิที่แข็งแรงพอถึงจะดับถึงจะดับได้ด้วยวิราคะใช่หมายถึงว่านั่นให้หมดเลยหมายถึงทั้ง3 อย่างต้องสมาธิของเราดับไปเลย
สมาธิของเราก็ต้องดีเราจนจะเกิดปัญญาพอที่จะดับมันได้ อืมคือถ้าอย่างเราทำสัญญาที่ดีไว้ แล้วตอนจะ มัน ตาย ก็ เนี่ย ช่วย มันจะ มันช่วยบรรเทามัน มัน ช่วย จะ บรร ช่วย เทา ไหมคะ ช่วยบรรเทา ช่วยบรรเทาค่ะ แล้วทีนี้มีเอ่อปัญหาเล่นๆนะถามเล่นๆอย่างเช่นคนที่เป็นจีเนียสเนี่ยเอ่อคืออย่างเช่นโมซาร์ทเอ่อ5-6 ขวบเขาก็เล่นดนตรีได้ อ่ะ เก่งแล้วทีนี้หมายถึงว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าตอนก่อนที่เขาจะตายเขาบอกว่าอ้าวถ้าฉันเกิดมาชาติหน้าฉันขอให้เป็นจีเนียส จะเป็นไปได้ไหม เพียงแต่ขออย่างเดียวไม่พอต้องมีสาเหตุด้วย แต่เขาก็ได้มาเป็นเก่งจริงๆหมายถึงว่าเขาต้ก็องช่วงชาติก่อนเขา มี เป็นนักดนตรีมากี่ชาติเราก็ไม่รู้เขา ขอบพระคุณค่ะ ก็ฝากนะคะว่าเอ่อที่ท่านอาจารย์เคยสอนไว้ว่าสมมตินะคะว่าม้ากำลังเจ็บปวดทรมานใช่ไหมคะเราเจ้าของม้าส่วนใหญ่ก็จะดึงม้าเพื่อที่จะให้เขาไปสบายทีนี้มีคนถามโยมมาว่า ในกรณีอย่างนี้ยท่านอาจารย์เคยสอนไว้แล้วว่าอย่าไปทำเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาแต่ถ้าคนที่ทำที่เจ้าของม้านี่รู้สึกว่าการที่ยิงม้าเพื่อให้เขาไปสบายเนี่ยในความรู้สึกเขานะคะจะรู้สึกสบายกว่า นั่นแหละก็เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นเกณฑ์เพราะเราไม่รู้บางที่ยิงมาบางที่เขาตกนรกยิงร้ายกว่านี้อีกก็มี หมายถึงว่าม้าไปตกนรก ใช่ใช่ ไม่ได้กด ใช่ใช่ก็ไหนเจ้าของไปยิงเอามันจะน้อยใจมากๆอ่า เราคิดว่าเขาจะไปสบายแต่ที่ไหนได้เขากลับม้า อาจจะไปตกนรกก็ได้เขาไม่รู้เขาว่าบางทีหนักกรรมก็จะหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเอาอันไหนที่พอจะให้ยาบรรเทาแล้วให้ยาบรรเทา ท่านอาจารย์ให้ข้อคิดอย่างนี้ดีมากเลยค่ะทำให้เจ้าของหยุดคิดได้ว่าม้าอาจจะไปในที่แย่ยิ่งกว่าปัจจุบัน ใช่ ที่เขา ใช่ เป็นอยู่ ครับเราก็ไม่รู้ครับ ค่ะขอบคุณ anything else มีครับ กราบนมัสการครับพระอาจารย์คำถามแรกเกี่ยวกับการนำสมาธิต่อเนื่องจากที่พี่วัดถามครับก็คือถ้าในระหว่างทำสมาธิในรูปแบบที่เป็นการนั่งแล้วก็อยู่กับร่างกายอยู่กับความรู้สึกของร่างกายแล้วระหว่างวันผมนำไปใช้อย่างนี้พอจะเป็นแนวทางที่พอจะโอเคไหมครับก็คืออย่างเวลาเดินถ้าสมมุติเดินจงกรมก็พยายามอยู่ในการรู้สึกรู้ตัวอาจจะแบบ50%อยู่ที่เท้าอีก50%อยู่ที่ความรู้สึกที่ตัวครับแล้วก็ระหว่างทำงานก็70% 80%โฟกัสเนี่ยอยู่ที่การทำงานเพราะว่าตอนนั้นต้องการทำงานแต่ว่าอีกสัก20ก็คืออยู่ที่ตัวผมเอามาประยุกต์ใช้อย่างนี้ครับ ก็ใช้ได้ใช้ได้ ก็ได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ ได้ อันที่สองถามผมใช้แนวคิดอันนี้คิดว่าเป็นแนวคิดในเชิงหิริโอตปปะคือละอายเกรงกลัวต่อบาปแต่ไม่แน่ใจว่าหนึ่งถูกต้องไหมสองมันเป็นอจินไตยหรือเปล่าอะครับผมได้ยินว่าพระเจ้าอโศกตอนท่านตายท่านมีโมหะหรือโทสะเนี่ยแหละครับผมจำไม่ค่อยแน่ใจแล้วท่านไป ท่านไปเกิดเป็นงูเหลือมหรือว่าเปรตงูอะครับแล้วผมก็เลยนึกว่าถ้าสมมุติว่าใจผมอะยึดกับวัดเมตตาแต่ว่าผมมันไม่ฝึกแล้วดันไปครุ่นคิดแบบเกิดโทสะตอนตายเนี่ยถ้ามันมีสัตว์ตัวไหนผสมพันธุ์อยู่แถววัดเนี่ยผมอาจจะไปเกิดเป็นลูกสัตว์ตัวนั้นแล้วก็มานอนอยู่ที่วัดมันก็ ก็ดีเหมือน มัน กัน ก็ เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ในวัดเมตตา อ๋อ โอเคแต่มันอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง มันอันนี้คือผมเข้าใจว่าเรื่องของกรรมมันก็เป็นเรื่องอจินไตยคือมันไม่สามารถที่จะด้วยพลังของผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่การพอคิดไป
แนวทางที่มันอาจจะเป็นไปได้ในเชิงอย่างเงี้ยพอจะนำมาใช้เป็นแนวอยู่ที่คิดนั่นไหมครับอยู่ที่การอบรมจิตใจของเราว่าเราใจของเรามันแน่วแน่ขนาดไหนอืมถ้าใจแน่วแน่มันก็ความคิดอื่นที่ไม่ดีเข้ามาแล้วก็ปัดได้อ๋อครับ ก็คืออย่างถ้ามีสมาธิอยู่กับตั้งใจอยู่กับลมที่ตัวตั้งใจอยู่กับความรู้สึกที่ตัวแน่มันก็จะไม่สวิงไปที่ความคิดพวกนั้นอยู่แล้วใช่อะไรอก็ย่างอื่นแค่ดูสิคนที่เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีคนมาขวางก็เกิดเกลียวขึ้นมาก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาแนะนำได้ในขนาดนั้นก็เลยไปตามอารมณ์ อ๋อหมายถึงว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าเองno คนคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอ๋อพระเจ้าแผ่นดินครับปกติเป็นเจ้าอารมณ์ขนาดไหนถ้าสมัยนั้นใช่ไหมฮะอ๋อครับครับอ๋อก็เลยพอมีคนมาขวางมันก็เกิดอารมณ์เกิดความขุ่นมัวอารมณ์ขึ้นเกิดขึ้นมาอ่อย่างท่านพ่อาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งสมัยก่อนเขาเป็นเจ้าแม่ของบ้านเพเคยยิงคนตายแต่ทีนี้พอเขาเลิกจากการใช้อำนาจแบบนั้นหันมาทางธรรมะก็รักษาศีลก็ดีอะไรก็ดีแต่นิสัยเจ้าแม่ก็ยังมีอยู่นี่พระเจ้าทรงเหมือนกันนะถึงจะมาหันมานับถือพระพุทธเจ้าก็นิสัยที่พระเจ้าแผ่นดินยังมีอยู่อืมครับ เอ่อครับแล้วก็ระหว่างคำถามที่สามในปฏิบัติเดี๋ยวนี้เวลานั่งสมาธิอย่างตะกี้พอนั่งไปสักพักผมพยายามตั้งใจอยู่กับร่างกายแล้วมันก็จะมีสลิปไปที่ความคิดแต่ว่ามันจะเหมือนเห็นความคิดแทรกอยู่กับความรู้สึกในรู้สึกของร่างกายอะครับผมก็เลยปล่อยอยู่กับร่างกายในขณะที่มันก็จะมีคำพูดมีอะไร เอ่มที่ลอยอยู่อะครับแต่ว่าผมควรจะแทรกแซงคำพูดพวกนั้นด้วยผมรู้สึกว่าถ้าผมพุทโธท่องพุทโธแล้วความรู้สึกพวกนั้นมันก็จะเหมือนโดนพุทโธเข้ามาแทรกแล้วผมก็จะกลับมาอยู่กับร่างกายได้มากขึ้นหรือว่าผมควรจะก็อยู่กับร่างกายไปเพราะมันเป็นเป็นการแสดงว่าสมาธิในการอยู่กับร่างกายมันยังไม่พอแล้วเมื่อมันแข็งแรงพอแล้วไอความคิดตรงนั้นมันก็จะไม่สวิงไปที่ความคิดตรงนั้นนะครับ ก็ถ้าก็เห็นว่าใช้พุทโธมันได้ผลดีก็ใช้พุทโธไปเลยอ๋อได้ครับครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์คุณที่ครับ ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมมีคำถามเกี่ยวกับการเอ่มเกี่ยวกับสังขารนะคะคือว่าสังเกตระหว่างวันนะคะ เวลาที่มีอะไรเข้ามากระทบอะค่ะแล้วมันเกิดภาวะตัณหาทั้งสามอะค่ะที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นภาวะไม่ว่าจะเป็นตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรก็แล้วแต่อะค่ะ คือมันจะนำทั้งสุขแล้วก็ทุกขเวทนามาให้ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ทำอย่างที่พระอาจารย์บอกคือไปดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดสุขหรือทุกขเวทนาตรงนั้นพอรู้แบบนี้แล้วอะค่ะก็เป็นการปรุงวิธีที่เคยใช้นะคะก็คือจะปรุงคือคือสร้างความคิดขึ้นมาใหม่อะค่ะเพื่อที่จะสลัดไอ้ความทุกขเวทนาตรงนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อทีนี้มันเหมือนกับมันระงับได้แค่ชั่วคราวอะค่ะพอแม้กระทั่งว่าใช้อาการที่ปรุงสังขารใหม่ขึ้นมาทดแทนอันเก่าที่มันทำให้เราทุกข์ใจใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกลับไปที่ลมหายใจไปดูสภาวะว่าลมหายใจอาการมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับมันดับได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็ชักกระเยาะค่ะเราก็ถูกดึงไปกับสุขหรือทุกข์ตรงนั้นต่ออะค่ะตรงแบบเนี้ยค่ะ มันเกิดจากเป็นเพราะว่าสมาธิเรามีน้อยไปเหรอเจ้าคะหรือว่าเราต้องมานั่งดับพวกตัณหาพวกนี้มาเคลียร์มันในสมาธิเจ้าคะคือว่าเราเคลียร์เท่าที่จะเคลียร์ได้เหมือนกับว่าเรามีสถานที่พอจะมันสกปรกมากๆแล้วก็เคลียร์สถานที่สักจุดหนึ่งพอเราจะอยู่ได้พอจุดนั้นดีแล้วก็จะค่อยขยายไปเรื่อยส่วนที่จะใช้สังขารมาแก้สังขารนั่นก็เป็นอุบายในขั้นแรกเจ้าค่ะครับ
มันเราต้องปรุงอยู่ดีครับแต่จะมาให้มันปรุงเลยทีเดียวมันก็ไม่ไหวต้องรู้จักปรุงดี ที่จะแก้ไอ้ที่เราปรุงไม่ดี เจ้าค่ะแล้วก็แต่ละครั้งที่ทำไป ความคิดที่ปรุงดีขึ้นมามันจะค่อยละเอียดเข้ามันจะดีขึ้นว่าอย่างนั้นเพราะคำมันใช้บ่อยค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่มันกระทบมันค่อนข้างเอ่อกระชากความรู้สึกที่มันแรงอะค่ะแล้วแล้วมันระงับคือเราปรุงแล้วโยมปรุงแล้วใช่ไหมคะโยมดูลมแล้วเห็นแล้วว่าลมมันมีสภาวะหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมันก็ดับแป๊บเดียวอะค่ะแล้วมันก็ถูกลากไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันก็เลยเหมือนกับถูกลากจนเพลินกับความทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วมันๆคือเราดึง บางทีก็ต้องละถูกก็ชักเขย่อกันไปมาสักพักหนึ่งจนกระทั่งเราปัญญาของเรามันคิดขึ้นมาได้ว่าอันไหนที่จะแก้จุดดำของเขาเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็แต่คือไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งแล้วก็แบบมาแก้ในสมาธิใช่ไหมคะก็คือหมั่นที่แบบว่าแพ้ก็คือถ้าใจเราเป็นสมาธิมันจะดีกว่าเพราะมันจะความรู้สึกของเรามันจะละเอียดกว่าแผนสภาพของเขามันจะชัดขึ้น ค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในชีวิตประจำวันความคิดรุนแรงเข้ามาไม่ทันเวลาที่จะตั้งหลักเป็นสมาธิก็เอาปัญญามาแก้เท่าก็ที่จะแก้ได้ก็คือพยายามคิดในทางที่กุศลจะปรุงสัใช่งขารขึ้นมาอ่าหรือจะพยายามสอ่าร้างสติขึ้นมาให้ทันตัวรู้ตอ่ารงนั้นคืออ่าอะไรก็ได้เครื่องมืออะไรก็ได้ที่นึกขึ้นได้ใช่ไหมเจ้าคะก็อย่างแต่บางครั้งไอ้ปัญญาที่จะแก้เข้าจริงๆมันอาจจะเป็นปัญญาที่ลดผลหน่อยอย่างโลมีดผลคราวหนึ่งมีโยมคนหนึ่งจะมาพักภาวนาที่วัดธรรมสถิตตั้งใจว่าจะมาอยู่2 อาทิตย์พอถึงวันที่2ก็จะกลับขึ้นไปหาท่านพ่อแล้วกลับลากลับจะไปบ้าน ท่านไหนนึกว่าจะอยู่2 อาทิตย์บอกก็คิดถึงบ้านว่าสามีลูกเขาจะทำยังไงกันเขาปรุงอาหารไม่เป็นอะไรก็แล้วไม่เป็นท่านก็บอกให้สมมติเราตายไปแล้วไหนๆเขาจะทำยังไงก็ต้องทำของเขาจนได้ตอนนั้นเขาคิดไม่ออกก็พยายามแก้มันเอาแบบปังทีเดียวแล้วก็นึกถึงความตายมันช่วยตัดปัญหาได้หลายอย่างเจ้าค่ะอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะตอนที่ก่อนออกจากสมาธิอะค่ะท่านให้แผ่เมตตาแล้วก็ให้เอ่ม ให้อุทิศกุศลบุญกุศลที่ความสงบความสุขที่เราได้จากสมาธิภาวนาให้กับผู้ที่ต้องการใช่ไหมคะทีนะนี้ก็เลยระลึกถึงว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งอะค่ะที่เรานั่งภาวนาแล้วเรามีความสุขสงบในสมาธิอะค่ะหลายครั้งมันมีนิวรณ์เข้ามาค่ะแล้วเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้สุขสงบอะค่ะแล้วเรายังต้องแล้ว จะเอาให้เขาอะค่ะก็เขาไปแค่ไหนก็ยกให้เขาอย่างน้อยก็ถ้าว่าผมมานั่งภาวนาเป็นเจตนาที่เป็นกุศลเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอ่ะพอ